अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले बहना भाइयों के हाल चाल जो ठीक ठाक माशाल्लाह से भी ठीक ठाक अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियाँ देवे सब अपने काम में कामयाब करे अल्लाह पाक जो मुसलमान बीमार अल्लाह पाक उन्हें शफा देवे जो बेऔलाद औलाद देवे जो बगैर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे आमीन जी बिस्मिल्लाह सुबह सुबह उठ्या अल्लाह ने याद किया नमाज पढ़ी है गां की धार कढ़ी है गां पट्ठे कुतर के पायन तो हुण चली हाँ घाह वड्डण वास्ते क्योंकि गां जी है ना पट्ठे सही नहीं खा रही तो इहदे वास्ते मैं आख्या घाह तो मैं लैके आउनी हाँ अली का पापा पिंड गया होया है तो उन्हें हूँ फोन करवाया तो उन्हें आख्या चलो तू इत्थे आ जावी तो फिर मैं आ जा पर तबीयत होंदी भी नहीं सी ठीक लेकिन गाह तो मैं ही पटना मैं चल मोटरसाइकिल से अट के लैके आ जावी गाह फिर मेरे को नहीं पिंड तो चौंक के आना नहीं है तो मान फातमा जी है सफाइयां करन लगी है रिमशा रानी दादे की टोपी धोन लगी माशाल्लाह पोनियां कित्थे ला के साड़ दित्तियां ने कैचरियां मगर ला लियां ते पोनियां अगू लाइयां नहीं हैं चल कंगी वाह पोनी ला मेरे नाल चाल आप चलीए हैं मेरे नाल चाल पुत्र मैं घाह वड़ना तेरे पापा ने फोन किया आ जा हैं आहो माशाल्लाह रोटी बनाई खलीए मैं हूँ जो मैं आख्या रोटी आन के मैं खावांगी सब तो पहला गांव वास्ते घाह लैना क्योंकि गां मेरी इन्नी माड़ी हो गई ना एक तां एक कल दी माशाल्लाह नवें दुध होने वाली हुई खलीए तो इस वजह तो रोटी नहीं पट्ठे नहीं पी खाती देखो जी सुबह सुबह कुतर के पान सारी उन्हें खुरली मुद्दी कर दी सारे पट्ठे ने रोड़ दिते थले इन्नी माड़ी हुई खलीए तो अल्लाह पाक करे तो अल्लाह पाक जो ना इन रंग लावे फिर अट के तीसरी वारी हम अल्लाह पाक ने इन रंग लाना है अगे भी एक सूए का बच्चा से हूँ माशाल्लाह बच्चा ही जाया से तकरीबन 3 महीने हो गए ने सूई में माशाल्लाह हूँ फिर नवें दुध होने वाली हो गई है तो बस अल्लाह पाक ने रंग लाई जाए तो अल्लाह पाक सब दुध भी दे तो पुत्र भी दे राती तो ठीक से मिली नहीं सी माशाल्लाह गां अज जी है ना हूँ मिल पई है तो हूँ जरा ना ये कुछ पूरन दुध देना है आसिया और उन्होंने तो रोज़ ही देनी हाँ मैं आधा किलो जिन्हें जो भी हाँ मैं दे देनी हाँ उन्हें रोज़ आधा किलो मैंने चलो चाह चू बना लैन रोज़ दूध मुल ही लेंदे तो फिर मैं ना आधा किलो दे देनी हाँ बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल हाँ जी पुत्तर जी बिस्मिल्लाह घाह लैके घर पहुँच आई हाँ मैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हुण लगी हाँ मैं कुतर के उस बाद फिर मैं रोटी खावांगी क्योंकि रोटी पक्की हुई सी तो मैंने फातिमा ने आखा मैं रोटी खा के जाओ मैं आखिया नहीं मैं रोटी आन के खावांगी सब तो पहला गां अपने पट्ठे पावांगी तो फिर जड़ा ना मैं रोटी खावांगी क्योंकि ये साडा रिज़क अल्लाह पाक ने सानू रिज़क दिता है तो इस जानवर नूं भुखिया तो नहीं रहन देना जिन्नी मजबूरी हो इस जानवर नूं भुखिया मैं नहीं रहन देना कदी भी ठीक है मोटी हो ना वो तो फिर खुराक की गल है लेकिन सिन्ना सुक्का जो घाह पट्ठा होंदा वो मैं जरूर पांदी हाँ तो जड़ा ना सियाने आंदे ना बई रिज़क जड़ा ना वो औरत के हत्थ च है तो जेड़े औलाद है वो मर्द के हत्थ च है भी उनके हत्थ च लिखी है तो अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह पाक ने रिज़क भी दिता है इज्जत भी दी है तो बच्चे भी हैं सब कुछ है अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियाँ दे तो थोड़े भैन भाइयों की दुआ चाहिए अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्तियाँ दे अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे मैं डाणियाँ लैके आई सा कुछ और रख दित्तियां इत्थे घाह सट लिया सी इत्थे थोड़े थोड़े चाह के तो जोड़िया अंदर बरांडे दे विच क्योंकि पूरा रास्ता ही कोई नहीं बिल्कुल थां सौड़ा सी फिर उत्थे मोटरसाइकिल नहीं जांदा ए रांझा जेड़ा है ना साडा ये सवेर दा ही बैठा मंजी माल के क्योंकि मौसम जेड़ा ना वो बदल गया है तो वैसे ना बुखार सखार हो जाते हैं तरेल सिरे पैंदी ने फिर तां वास्ते उठ मुठ ला लो जी मैं गेड़नी हाँ तो तुसीं मुठ लाओ माड़ा मोटा तो उन्होंने कुतर के पाई मैंने तो भुख बड़ी लगी है मैं रोटी खानी है 9 बज गए तो रोटी मैं किस टाइम खानी आज अच्छा जी ठीक हो गया जी नहीं असी थानू तो कोई शायद दिती ही नहीं तो खानी की सानू लोड़ खेड़ी से थानू कुछ खाण दी आहो ਉਹ वैसे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜੀ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਖਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਾਰ ਲਓ
ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਭਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਆਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਾਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਈ ਨਸੀਬਾ ਤੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪੀਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। काजी लानी है फिर ला के काम करके इथे रख देंगे जी। बिस्मिल्लाह रोटी लेके हम खान जिस मेरे प्यारे बहन भाई ने खानी है तो आज खा लो माशाल्लाह करेले दा सालन है। जी बिस्मिल्लाह। सब तो पहला मैनू मेरे बहना भाइयों ने मुबारक देनी है कि माशाअल्लाह अल्लाह पाक मैं सब वास्ते दुआ करनी कि अल्लाह पाक सब नू रिज़क देवे और इज्जत देवे दुध भी देवे ते पुत्र भी देवे। मैनू इन्नी खुशी है अल्लाह पाक ने मैनू मेरी गां नू तीसरी बारी रंग ला दिता है। नवे दुध अज मेरी गां हो गई है। मैनू मुबारक देनी है सारे मेरे बहना भाइयों मिल के क्योंकि माड़े इंसान वास्ते यही बड़ा कुछ होंदा है कि घर जानवर रखे है अल्लाह पाक नू रंग ला देवे तो उस इंसान नू बहुत खुशी होंदी है। तुहानू खुशी होनी चाहिए मेरे सारे बहना भाइयों नू ते दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी गां जिहड़ी है ये नवे दुध होई रह जावे। अल्लाह पाक इन्हू अग्गों होर रंग लावे ये बच्ची जावे कि मेरे कोल गावां ही गावां हो जान। मैनू इन्नियां खुशियां होन कि मेरे बच्चों के नाल इहो जे जानवर मेरे लगे फिरन ते मेरे बच्चे इन्हां दे विच खुश रहन क्योंकि इन्हां जानवर सवा इंसान दा कोई जीन का मकसद कोई नहीं। मैनू तो चंगा नहीं लगता कि जेड़े मुसलमान इंसान दे बूहे ते डंगर ने ना वो बंदा ही नहीं मैं उन्हें बंदा ही नहीं समझदी हाँ। अल्लाह पाक दा शुक्र है सोहनी ज़ात दा शुक्र है। अल्लाह पाक दुश्मन भी देवे रिज़क भी इज्जत भी सज्जन भी देवे रिज़क इज्जत ठीक है ना। मैं तो सब वास्ते दुआ करनी हाँ अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है बहुत जिन्ना मैं शुक्र अदा करना उन्ना थोड़ा है तो अल्लाह पाक सब नू देवे। मैंने बहुत खुशी हुई कि मेरी गां अल्लाह पाक ने मेरी गां नू फिर रंग लांदा पिया तीसरी बारी अज ला दिता सो अल्लाह पाक ते इनू रंग लावे इनू तंदुरुस्तियां देवे ते माशाअल्लाह मेरे को ठीक ठाक रवन अगां वधदे रवन। मैनू बहुत शौक है कि मेरी गां एक बच्ची जा देवे अगां फिर वो वध जावन गियां इस तरह मेरे बूहे ते गावां ही गावां हो जावन क्योंकि वच्छा कट्टा जिहड़ा हुंदा ना वो तो फिर विक जांदा है सज्जा ही। हुण इहदा पहला जिहड़ा वच्छा सी ना पहले सूए दा वो तकरीबन विसाख दे विच असीं 50,000 दा वेच दिता सी। बस मजबूरी बन गई थोड़ी जी किसी दे पैसे देने सन वो दे दिते असीं ठीक है ते बहुत ही रोंदी सी वेखा मैनूं अल्लाह ने दिता सी बच्चा ते लै लिया वेख गया मजबूरी सर साडी सी अल्लाह पाक ने तो दिता ही सी बहरल फिर दिल ते वही तरस रहिंदा है ना ते जे अगर अल्लाह पाक बच्ची दे देवे ना मैनूं ते मैं बच्ची करमानी रंग लाई जावां। इस गां दी मां जिहड़ी सी ना वड्डी सी गां बहुत ही बुढ़ी गां सी 45,000 च मैं लैके आई सां। किवें लैके आई सां कि मैं एक छोटी जी बच्ची लई सी हिस्से ते किसे कोलों वो बच्ची मैं पा ली फिर उस तो बाद जेड़ा ना एक बच्चा भी मैं हिस्से ते लिया उस बच्चे दे जेड़े कोई पैसे न उंदे मैं एक जेड़ा ना बच्चा लै लिया अपना फिर वो तकरीबन साल रखा साल तो बाद वो जेड़ी मैं बच्ची हिस्से ते लई होई सी वो रहिंदी नहीं सी। उस बाबे ने मैं कहा कि बाबा जी इनका मुल करो तुसी जेड़ा मेरा गरीब दा हक है मैनू दे दिओ ते तुसी अपने लै जाओ। उन्हें आके पुत्र 40,000 मुल लई दिल करी तो 40,000 रुपया मैनू दे देवी तो जे दिल करी तो 10,000 ला ली क्योंकि मैंने तीसरा हिस्सा देना हाँ फिर क्योंकि वो वन नहीं सी आई। फिर मैं आख्या भी हुण मैं की करा मैं अपने हामद ने आख्या भी तू इंज कर वच्छा वेच दे जेड़ा मेरा खला है वच्छा वेच के अपना 40,000 रुपये भर देने 50,000 का वच्छा गया 40,000 का जेड़ा ना वो मैं 40,000 रुपया दे दिता उस बाबे नू। मैं आख्या बाबा जी जे अगर मेरी किस्मत च होई ना तो मेरे को वध जाएगी जे अगर ना होई तो कोई गल नहीं मैं वेच लवांगी। तकरीबन वो मैं 40,000 जदों दिता ना तो 10,000 जो मेरा बच्चा से ना बच्चे उन्दियां मैं एक प्लेट लै ली उस टाइम प्लेट भी सस्ती प्लेटा सन 16 प्लेट एक वो प्लेट लै ली नाल को 4-5,000 होर पा के एक छोटा जिहा पक्खा ला लिया एक छोटी जी 2500 की बैटरी लै ली क्योंकि मैं निज़ाम चलाया सी अपने सिर ते ये फिर मैं अपने हामद ने इस तरह निज़ाम चलाया तो मैं आख्या भी जिस बाई को असीं पहलां लैंदे सन मैं उन्हां दे सिर ते जेड़ा मेरे सिर ते कर्जा सी ना
ਉਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਾ ਦੀ ਸਿੱਤ ਲੈ ਲਓ ਕੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਾਤੀ, ਮਰਬਾ 1.5 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਖਾਮਦ ਮੇਰੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਵਾਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਾਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਲੀਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਤਰੇਰ, ਉਸ ਬਾਈ ਦਾ ਪਤਰੇਰ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਠਾਰ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਨ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਚੂਨੇ ਛੁਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਵਸੀਲਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਲਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਨਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਪਤਰੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਲੀਮਾ ਸੁਬਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੂੰ ਬਾਗ ਗੋੜ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੋੜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਵਸੀਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਵੇਲੀ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਲੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਧੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੱਤੇ ਸਨ, 4 ਸਾਲ ਗੱਤੇ ਸਨ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਗੋੜਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਗ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਨਾਲ, ਬਾਗ ਕਟਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲੇ ਕੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵਗ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਰੋਜ਼ ਜਾਵੇ ਆਖ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਬਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸੁੰਝਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੜੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲਾਣੀ ਦੇਣੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸਨ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ। ਅਸਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਲੱਗ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਲਾ ਹਲੀਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵਣ ਜੋਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਣ ਰੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੇਵਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੱਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਆਣ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਖਲਕ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਬਾਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਨ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਦੇਵਰਾਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਟੁਰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੀ। ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੱਟ ਕੱਤਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਟ ਉਹ ਜੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੰਦਰਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਸੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਰਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਿਮਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਆਮਨਾ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ 10-10 ਰੁਪਏ, ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਸੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਲੈ ਸੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾੜ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਪੂੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਾ ਹੁਣ ਚੀਚਾ ਬਤਲੇ ਸੁਬਹ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵਿਆ। ਤੇ ਖਾਮਨ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਗਰ ਉੱਥੇ 43 ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਤਰੀ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਟੱਕਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸੋਂ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।